اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 29واں پارہ تبارک الذی، اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا انشاءاللہ العزیز خلاصہ پیش کریں گے۔ 29ویں پارے کے اندر سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک تقریباً 11 سورہ ہیں، اور 29ویں پارے کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں یہ مکی ہیں، اور ان کے مضامین بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسا مکی دور کے قرآن کریم کے اندر آخرت پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اور اسلام کا من جانب اللہ مذہب ہونا، اس چیز کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں۔ تو ان تمام صورتوں کا یہ موضوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں اور جھنجھوڑنے کی چیزیں اور توجہ دلائی ہے کہ کس طرح انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو جب بندہ سنتا ہے، اس کے دلائل کو دیکھتا ہے، تو اس کا ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی وہ ذات ہے، برکتیں اس ذات کی ہیں جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، یعنی جو اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات بناتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ عذاب قبر سے، یعنی برزخ کے اندر ہماری جتنی بھی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اور بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بشارتیں سنائی ہیں۔ یہ سورہ ملک بہت اہم سورہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت شان والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یعنی ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، کئی مقامات پڑھا ہم نے لہ الملک ولہ الحمد، اور لہ الملک، تمام بادشاہی جو ہے زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی اس کے لیے ہے، لیکن یہاں پر انداز ذرا مختلف ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بالکل ایسے دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ یہاں اگلی بات کے اندر مقصد موت و حیات بیان ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے زندگی دی انسان کو، اس کو کچھ اختیارات دیے، اس کو موت تک کی ڈھیل دی، تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی کوئی لے لے کہ زمین پر یہ جو بغاوت ہو رہی ہے، زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس میں شاید ایسا ہو کہ زمین پر اللہ کی بادشاہت نہیں ہے، اس لیے اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کا ڈنکا بجا دیں، میرے نام کی حکومت قائم کریں، میرے قانون کو نافذ کریں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی وہ ذات ہے، تمام برکتیں اس کی ہیں، اور ہم ہر معاملے میں اس کی برکت کو حاصل کرتے ہیں، اس کی نام کی برکت کو، جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کہ زمین پر، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، اور خود انسان کے وجود کے اندر بھی، انسان کا جو وہ وجود ہے جو انسان کے اپنے آپ سے بھی چھپا ہوا ہے، اس سارے نظام کے اندر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ انسان کا اختیار اپنے دل کی سرکولیشن پر نہیں ہے، اپنے ڈائجسٹو سسٹم پر نہیں ہے، اور اپنے
किसी भी निज़ाम पर नहीं है सिवाय चंद ज़ाहिरी आज़ा के। और वो ज़ाहिरी आज़ा क्या हैं? 2 आँखें, 2 कान, 1 ज़ुबान, मुँह, नाक, 2 हाथ, 2 पाँव। ये जो ज़ाहिरी आज़ा हैं जिनको चेक करना, परखना मकसूद है, अल्लाह फरमाते हैं वक्ती तौर पर इनको मैंने जुज़वी और आर्जी इख्तियार दे रखा है। ये इंसान का इख्तियार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, और अल्लाह फरमाते हैं कि उस ज़ात ने मौत और हयात के निज़ाम को इसलिए बनाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें दिखा सके तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन। लियब्लुवकुम, ऐसा नहीं कि मुझे देखने की ज़रूरत है, मुझे परखने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें परखूँगा तब मुझे पता चलेगा। फरमाया नहीं, लियब्लुवकुम, ताकि तुम आजमाए जा चुको और तुम्हें तुम्हारे लिए हम आजमा सकें। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करके मेरे पास वापस आता है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, और दारुल इम्तिहान का एग्जामिनेशन सेंटर, कमरे इम्तिहान का उसूल ये होता है कि जिस वक्त इम्तिहान हो रहा होता है उस वक्त इम्तिहान देने वाले को कुछ इख्तियारात देने होते हैं, और उसको जबरन नहीं इंसान कहता कि ये लिखो और ये ना लिखो, बल्कि उसको इख्तियारात देने होते हैं, चाहे तो वो सही करे चाहे तो वो गलत करे। अलबत्ता उसका हाथ रोक लेने पर मुमतहिन मजाज होता है जब वो किसी कानून को तोड़ रहा होता है। तो अल्लाह पाक ने भी बिल्कुल वही निज़ाम रखा हुआ दुनिया के अंदर। अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो बहुत ज़बरदस्त गालिब है और मग़फ़िरत करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं, वो सख्त मुमतहिन नहीं है, बावजूद इसके कि वो गालिब है, ज़बरदस्त है, वो गफ़ूर भी है, मग़फ़िरत भी करता है। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इस सूरह मुबारका का आगाज़ हो रहा है, और इसी में आगे चल के अल्लाह फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, उनको जब पेश किया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या ये बात बताने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं आया था? तो क़ालू बला, वो कहेंगे क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, तो वो इस चीज़ का इकरार करेंगे कि हमारे पास डराने वाला तो आया था लेकिन हमने उसको जुटला दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप जो भी, चाहे तुम्हारे दिल के अंदर कोई चीज़ हो, चाहे तुम अपने दिल में कहो या ज़ाहिरी कहो, अल्लाह ताला सबको जानता है। वासिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों के अंदर ख़यालात आने वालों को भी वाकिफ़ है उनसे और जानता है। उसने इंसानों के अंदर कुछ ऐसे भी पैदा कर दी हैं जो बोल नहीं सकते, जिनकी ज़ुबान ही नहीं है, जो इस बात पर दाल हैं, इस बात पर दलील हैं कि तमाम इंसान चाहे वो किसी को ज़ुबान से न भी पुकार सकें तो उनका जो दिल की कैफियत है उससे भी इम्तिहान वो ले सकता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये पैगाम दिया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं कबूल करूँगा। तो यहाँ फरमाया अला यालमु मन खलक, अला आ, ये हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है आ, ये सवालिया है। ला यालमु मन खलक, जिसने बनाया है वही नहीं वाकिफ़ होगा तुमसे। तो ये कितनी एक झंझोड़ देने वाली बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह पाक ने यहाँ पर फरमाया कि ये जो ज़मीन है इसको मैंने तुम्हारे लिए ज़लूला बना दिया है, इसको तुम्हारे लिए इतना कम तर बना दिया है, बावजूद इसके कि ये ज़मीन जो है इसके ऊपर कई मन मट्टी है और कई 100 किलोमीटर है वो मट्टी, और फिर उसके बाद 3000 किलोमीटर जो हैं वो चट्टानें हैं, फिर 8000 किलोमीटर के करीब इसमें पिघला हुआ मादा है।
تو اس کی دونوں کندھوں کے درمیان تم چلتے ہو اور اس کی سینے پر گویا تم چلتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے اس کو ذلولہ بنا دیا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے اس کو روند دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنی ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے سورہ نون ہے، اور اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور سورہ قلم بھی ہے، اور دونوں ابتداء کے اندر ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو اس سے لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا، اور 40 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 سال تک جو کردار دکھایا مکہ والوں کو، وہ تمام کا تمام وہ کردار ہے کہ اگر آپ کسی کو قرآن سنائیں، پھر آپ اس کو قرآن سمجھائیں، پھر آپ اس سے قرآن پر عمل کروائیں، اور پھر اس کا جو اخلاق بنے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے 40 سالوں میں اس کا ظہور فرما دیا۔ اور وہ تمام مشرکین مکہ جو 40 سال کے بعد جھٹلا رہے ہیں، اور اس سورہ قلم کے اندر بھی اسی چیز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس کو تم جھٹلا رہے ہو اس کی تائید تم کر چکے ہو۔ آپ یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 30 پاروں پر مبنی یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ اس کی کتابی شکل ہے، یہ اس کی تھیوری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال پریکٹیکل جو عمل کر کے دکھایا ہے قرآن کے نزول سے پہلے، وہ اس کی پریکٹیکل شکل ہے۔ تو اس کی وہ تائید یوں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جا صادق جا الامین، وہ دیکھو صادق آ رہا ہے، سچا آ رہا ہے، امانت دار آ رہا ہے، اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا پر ان کو اتنا بھروسہ نہیں ہے اور اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منصف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امانتیں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق کہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تو انہوں نے ذرا بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ آج تک 40 سال کی زندگی میں ہم نے جس کو صادق اور امین کہا ہے اسی کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس چیز کی جو میں نے شروع سے قلم بنائی، لوح بنائے، لوح محفوظ پر جو میں نے پورا یہ قرآن کریم اور پوری تقدیر اور پوری اس دنیا کی بقا اور فنا لکھ رکھی تھی، نون والقلم وما یسطرون، اور جو کچھ اس قلم سے میں نے لکھا وہ گواہ ہے اس بات پر کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہیں۔ یعنی یہ اخلاق کے معیار پر قائم ہونا اللہ رب العزت کی شہادت تو اپنی جگہ، وہ دشمن جو ہے وہ شہادت اس بات کی دے چکے ہیں، 40 سال تک یہ شہادت دیتے رہے ہیں کہ یہ اس جیسا سچا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں رہے ہو، بلکہ یہ خود الزام لگانے والوں کو گھٹیا ثابت کر رہا ہے، اور یہ الزام لگانے والے بے نسب اور جھوٹے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم کی بنیاد اللہ کی قلم ہے،
اور جو کچھ اس سے لکھا گیا ہے یعنی لوح محفوظ وہ تمام کا تمام اس بات پر شاہد ہے۔ حضرت یہی وجہ ہے کہ جب مدنی دور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا یہ اخلاق تھا، ایسا تھا، واقعات نہیں سنائے، فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی پر اس پر کاربند رہے، اور یہ نہ صرف قرآن کے نازل ہونے سے کے بعد بھی بلکہ پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کا اخلاق قرآن کے مطابق بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اخلاق سے متاثر ہو کر متعدد لوگوں نے ایمان قبول کیا، گویا وہ قرآن کا عملی نمونہ تھے، ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کو جھٹلانے والے جو ہیں اور آپ پر الزام لگانے والے ہیں وہ خود اپنے الزام اپنے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ خود جھوٹے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ حاقہ کے اندر، یہاں پر سورہ قلم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ جب ہم آئندہ زندگی کے اندر کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں اور اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے یعنی انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ نے ایک واقعہ سنایا ہے اور اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اپنے باغ کی طرف اور ولا یستثنون، وہ اپنے کام میں جو اپنا بڑا پختہ ارادہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اس طرح اس کو کاٹیں گے، اس طرح اس کا پھل لیں گے اور اس طرح اس سے منافع کمائیں گے، ولا یستثنون، استثناء نہیں کر رہے تھے۔ یہ استثناء کیا ہوتا ہے؟ یہ استثناء وہی ہوتا ہے کہ جب ہم تمام اپنے ارادے کو ظاہر کریں تو اس میں ایک استثناء ضرور رکھیں، اور وہ ایک استثناء کیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو ایک چیز ہماری رکاوٹ ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ کی اگر مرضی نہ ہو، تو یہ استثناء ہم کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر رکھنی چاہیے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اس باغ کو تباہ کرنے کا ذکر کیا ہے کہ وہ جب اپنے باغ کے پاس پہنچے ہیں تو ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم تو کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں، یہ ہمارا تو باغ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ قلم کے بعد الحاقہ، اور الحاقہ بھی انذار کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے حقانیت کو اس میں ظاہر فرما رہے ہیں۔ الحاقہ وہ ہو جانے والی، اور وہ جس کی آنے کے اندر اور جس سے واقع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ قیامت اور اس کو نہ ماننے والوں کو جوابات دیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اور یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جن کو اللہ رب العزت بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے وہ کہیں گے کاش یا لیتنی، اور یہ جو یا لیتنی اور یا لیتنا ہے یہ بھی قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ہے، یعنی وہ لوگ جو پچھتائیں گے ان کی آپ ایک لسٹ تیار کریں یا لیتنی کی اور پھر اس سے بچ جائیں، تو یہ بھی ایک کامیابی کی صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش ہمیں نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا، ہمیں نیست و نابود کر دیا گیا ہوتا اور ہمارا حساب کبھی نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سورہ معارج کے اندر، سورہ معارج بھی مکی سورہ ہے اور انذار ہے اس کے اندر بھی قیامت کا۔ اللہ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں اس عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے۔ یہ سوال مومنین کی طرف سے بھی تھا اور کافرین کی طرف سے بھی،
कुफार इसलिए सवाल किया करते हैं कि लाजवाब कर दें, और मोमिन इसलिए सवाल किया करते हैं कि हमें जो तशफ़ी हो, हमारा ईमान मजबूत हो। तो वो जब कुफार बार बार इस बात पर इसरार करते थे कि वो कहाँ है आपका अज़ाब, तो अल्लाह फरमाती हैं वो अज़ाब जिस पर सवाल करते हैं आकर रहेगा, और उस दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर है। इसलिए अल्लाह को बहुत करीब नज़र आता है, तुम्हारे दिन बहुत छोटे हैं और इसलिए तुम्हें बहुत दूर नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये जो दिन हैं दुनिया के, ये तो ऐसे सेकंड की तरह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह माजी में देखते हैं, जिस तरह हाल में देखते हैं, जिस तरह मुस्तकबिल में देखते हैं, तो वो इतनी ऊंची नज़र है कि अल्लाह को कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि इनको कहें जल्दी न करें, वो हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है और वो होकर रहेगा। इसके बाद सूरह नूह है, और सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है जो हमारे पल्ले बांधने वाला है। इसकी तालीम फरमाया, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इसके अंदर हज़रत नूह की ज़िक्र भी मौजूद है, उनकी हालात ज़िंदगी में से, लेकिन जो हमारे नोट करने की चीज़ है मैं वो नोट करवा रहा हूँ। फरमाया फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि जो लोग परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगो। मैं आपको कहता हूं कि मग़फ़िरत मांगो, अपने रब से मांगो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हारे माल और औलाद के अंदर बरकत और तरक्की देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे बागात के अंदर वो बागात को बना देगा, पैदा कर देगा और नहरें जारी कर देगा। और अल्लाह ताला मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की अज़मत से बिल्कुल नहीं डरते। यानी अल्लाह की से इस्तग़फ़ार करो, और इस्तग़फ़ार करने का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आपके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, बल्कि अल्लाह दुनिया के अंदर फरावानी इस्तेमाल करता है और दुनिया के अंदर दुनिया की नेमतें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद सूरह जिन है। सूरह जिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ये नखला के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा, एक तो हमने सूरह अहकाफ के अंदर पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम पढ़ा। जब उसके अंदर फजर की नमाज के अंदर, तो जिन्हों ने सुना और उन्होंने अपनी कौम को जाकर बताया। तो ये एक और वाक़े के मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जिस सफ़र का ये ज़िक्र है, हम 7 आदमी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और उस सफ़र के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ा और जिन्हों ने आकर सुना, तो अल्लाह ताला ने उसके बाद बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि आपके इस कलाम को जिन्हों ने सुना है, और जिन जब सुन कर गए हैं तो उन्होंने अपनी कौम को कौन सी बातें बताई हैं। तो वो जिन जो थे वो दाई बन गए, और दाई बनने के बाद अपनी कौम को उन्होंने बताया कि ये कलाम हिदायत की तरफ बुलाता है। अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमारे परवरदिगार की न बीवी है न औलाद है। हमारी कई बातें गलत थीं जो हम में पहले मशहूर थीं, और अब हमारा जो ये ईमान हो गया है अल्लाह के इस कलाम को सुनने के बाद कि हमारा जो बड़ा है, उनका बड़ा इबलीस, यानी हमारा जो बड़ा है वो गलत है, और अल्लाह की तरफ से ये जो पैगाम है ये हक़ पर मबनी है। हमारा ये भी ख्याल गलत हुआ है कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ नहीं बोलते, बल्कि वो बोल सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है और वो इस हालत इम्तिहान के अंदर हैं। और ये भी कि जिन्नों पर
جو ज़मीन की खिलाफत है वो नहीं दी गई, बल्कि जिन्नात का दीन उतना है जितना ये आजकल हमारा इंसानों का है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह का निज़ाम कायम करना है ये इजाफ़ी तौर पर सिर्फ़ इंसानों को दिया गया है, जिसके पहले हम कई मकामात पर पढ़ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने ये पेश की खिलाफत बाकी तमाम मखलूक़ात पर और उन्होंने इनकार किया और इंसान ने इस बार को ले लिया। ये बार इंसान के कंधों पर है कि ज़मीन में अल्लाह का ये खलीफा है और अल्लाह की इस खिलाफत को वो कायम करे। और इसके बाद उन्होंने बताया अपनी कौम को कि बाज़ इंसान जो जिन्नों की पनाह मांगते थे वो भी गलत करते थे। हमें इस कुरान को सुनने के बाद ये भी पता चल गया है, और ये गुमान भी गलत था कि दोबारा किसी को ज़िंदगी नहीं मिलनी। जिन्नात ने यह भी जाकर अपनी कौम को बताया कि हम सुन के आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम सब ने दोबारा ज़िंदा किए जाना है। और उन्होंने ये भी जाकर बताया कि आसमानों पर पहरा लगा दिया गया है। पहले जो हम जाते थे आसमान दुनिया तक, अब हम नहीं जा सकेंगे। अब हम वहाँ अगर जाएंगे तो हमें शिहाब साकिब के ज़रिए से भगा दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी इबादत की जगहें हैं, मसाजिद हैं, वो सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की मसाजिद के अंदर किसी को अल्लाह के साथ न पुकार, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, न पुकारा जाए। और ये भी कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए स्टैंड ले लेता है, खड़ा हो जाता है, तो काफर उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर हमला आवर हो जाते हैं, लेकिन उसको इस्तकामत का मुजाहिरा करना चाहिए। ये तमाम वो पैगामात हैं जो सूरह जिन के अंदर अल्लाह ने उन जिन्नों की तकरीर को बयान किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन कर गए हैं और अपनी कौम के लिए वो दाई बन गए हैं। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल है। नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर दोनों इकट्ठी आ रही हैं और इनके अंदर बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक है, ये जोड़ा है कुरान करीम। और इसके बाद जितनी भी सूरतें हैं वो इसी तरतीब के साथ जोड़े हैं। ये तकरीबन 22 जोड़े रह गए हैं इसके बाद। तो इसमें फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, यानी क़ियामुल लैल का जिक्र है। या अय्युहल मुज़म्मिल इब्तदाई दौर के अंदर ये नाज़िल होने वाली सूरह है और हुजूर पर नाज़िल होने वाली ये तीसरी वही है। और लेकिन इसका जो दूसरा रुकू है वो बहुत बाद के अंदर नाजिल हुआ, तो इसमें रात के खड़े होने का जिक्र है। अब देखिए इसकी आगे जो सूरह मुद्दस्सिर है, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर। यहाँ रात का जिक्र नहीं, दिन का है। जो गोया ये वो क़ियामुल लैल था, ये क़ियामुन नहार है। रात को अल्लाह फरमाती है मेरे सामने खड़ा हो जा, और दिन को मुशरिकीन मक्का के सामने खड़ा हो जा। दो दाई के दो हैसियतें होती हैं। एक हैसियत कभी भी नहीं होती दाई की। जो बंदा सिर्फ दिन के वक़्त कहे कि मैं लोगों को दावत देता हूँ, रात को गाफिल हो जाऊँगा, वो भी कामयाब नहीं हो सकता। और जो कहे कि मैं रात को अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाता हूँ और उसी दुआ पर इक्तफा करता हूँ, दिन को मेहनत नहीं करता, वो भी कामयाब नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं दो मेहनतों की ज़रूरत है। दिन के वक़्त मेरी बात कुफ़ार तक पहुँचाएँ, इंसानों तक पहुँचाएँ, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, तमाम अजीज़ व अकारब तक पहुँचाएँ, उसका प्रचार करें, और रात के वक़्त मुझसे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, इसलिए कि हिदायत मेरे कब्ज़े के अंदर है। और कहीं आपके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए, ये असल में हमारे लिए ये सारी तंबीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो रात को इतना गिड़गिड़ाते हुए गुजरती थी कि कई मकामात पर हम पढ़ा, और आप ये मेरे साबका दुरूस शाहिद हैं कि अल्लाह ताला को मना करना पड़ा कि ये जो रात का गम है इसको हल्का कीजिए, कहीं आप अपने आप को हलाक ही ना कर लें। लेकिन ये हमारे लिए पैगाम है कि दाई की दो हैसियतें होनी चाहिए। दिन के वक़्त अगर वो दावत दे तो रात के वक़्त उसके अपने दिल के अंदर घमंड और गुरूर आ सकता है, और अगर रात के वक़्त वो सिर्फ़ अल्लाह को पुकारता रहे और दुआ मांगता रहे तो अल्लाह फरमाते हैं बग़ैर मेहनत के मैं इस तरह तुम्हारी झोली के अंदर वो फल नहीं डालने वाला। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर जिक्र फरमाया है सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर के अंदर।
اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ